Okay. Now we are going to check about XPath. XPath కి సింటాక్స్ చెప్పా. ఎంతమంది తెలుసు XPath కి సింటాక్స్? /tag name. చెప్పండి. /tag name @attributes is equal to value. XPath ఎందుకు అసలు? Why we need XPath? Actually, when we discussed yesterday's last session, right? All the 6 locators. With those locators, we are not able to find the element uniquely, right? By using the existing locators, ID, name, or might be you don't have some of the elements, you don't have the ID, okay, or you don't have the name, right? You most of the times we can find the element by ID or by name. If you have ID or name, that means it is a good candidate to identify the element uniquely. But sometimes you may not have ID to that elements. These elements, right? In these elements, you may not have ID. For example, if you see here, you don't have ID. You have the tag name. Tag name, we should not go because with the tag, you can find n number of elements. See, input, input, input. So many inputs are there. So if you want to find element uniquely, don't go for tag. In some cases, we may use, but most of the times you should not go for tag name or class name, right? And it is not links. Then what is the option? We don't have more options. What is that? We should XPath. identify the element using XPath. That is the only solution. XPath or CSS locators. Two options are there. So we can find the element by using XPath. So yeah, and in which situations we can go for XPath? In sometimes we are not able to identify the element uniquely, then we can go for XPath. In XPath, you can use any attribute. First, what is the syntax? Tag name @ Bracket Bracket @ attribute is equal to is equal to value. This is the syntax. To any, with this syntax, you can find any element. Okay. Tag name attribute equals to value. Here, what is the tag name? Less than symbol on this are starting of the element. Every element starting point is the tag name. Okay. Input here is the tag name. Button is the tag name. See, input, input, input. All these are the tag names, right? So here we can go by name. But if you say name equals to email, when we have the name, right, directly we can go for name, right? But I am not using that name here. One of three. Okay, you can search here. This is also email. This is also email. This is also email. So with the name, you have 3 emails are there. So that's where I should not go by name property. Even though I have the, for this one, even though I have the name as email, actually what I said, you most of the times you can go for ID or name, right? But ID must be unique, but name here might be, there is a chance to have duplicate elements, multiple elements. So that's where I'm not using a name property. So what I am trying to do,
there is a data QA property. Any attribute you can use here, okay? Finally, your end goal is need to find the element uniquely. ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ రావాలి మీరు రాసిన XPath అది. సో ఇక్కడ దీనికి వెరీ సింపుల్, ఇవి కష్టమైనవి కాదు. వన్ ఆఫ్ ద attribute and value is there. Take that, okay? Attribute and what is the indication? It is an attribute. Just you need to mention @ symbol, then put it. So this how you can find the element. This is the XPath syntax. సో దీని ప్రకారం కింద రాసేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ హియర్? @ సింబల్ పెట్టేసేయండి. అట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ, యూ గాట్ ఇట్. దిస్ is tag name, @ data QA, login, email. Okay, got it? So this is the XPath to identify the element. And you can use out of all these attributes, you can use any attribute in XPath. Right? You can use any attribute combination. For example, placeholder. This one also you can use. For example, name equals to email. See, when you are using placeholder, you got 2 elements. That's where I am not using this one. Right? You have 2 places, email address. Here also, here also. For both of them, you have the common. So I am not using that. I will go for another attribute, right? That's where I am going for another attribute. Sometimes, right? Sometimes you have multiple attributes, but you want to go by index. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఒక బ్రాకెట్ ఇట్లా పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా, రెండిట్లో నీకు ఫస్ట్ది కావాలి, ఇండెక్స్ అప్లై చేయండి ఇట్లా. కానీ ఇది రైట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. ఎక్కువ సార్లు మీరు ఇండెక్స్ మీద డిపెండ్ కావద్దు. when we are going for index, when we are going for index, 1 or 2, sir. when you have with this XPath, for example, this is my XPath. Even though in XPath also I got multiple elements, 1 or 2 or multiple వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇటు ఒక బ్రాకెట్, ఇటు ఒక బ్రాకెట్ ఎండ్ చేయండి. చేసి ఇండెక్సింగ్ అంటే ఎట్లా? ఎర్రర్స్ రాసేటప్పుడు బ్రాకెట్స్ వాడతారు కదా, ఆ బ్రాకెట్స్ పెట్టుకొని 1 లేకపోతే 2, మీకు ఏ ఇండెక్స్లో ఎలిమెంట్ కావాలో ఆ ఇండెక్స్ నంబర్ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ అప్లై ద ఇండెక్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ అప్లయింగ్ ద ఇండెక్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. బట్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్, మ్యాక్సిమం కాదు, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎలిమెంట్ యూనిక్గా ఉండేటట్టే చూసుకోండి. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ ఇండెక్స్. ఇంకా దారి లేకపోతే ఇండెక్స్ వాడుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద XPath. ఓకే, సింటాక్స్ గుర్తుందా? శ్వేత, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? Sir, input @ placeholder equal to login mail. No. Tag name. Okay, tag. Okay. Tag అంటే ఏంటి? XPath to identify the element. Okay. ఎవ్రీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఉండేది. దాన్ని ట్యాగ్ నేమ్ అంటారు. / యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఎట్లా వెళ్తాము? Yes. ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఫైండ్ చేస్తే నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ హైలైట్ అయింది, చూసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ట్యాగ్ నేమ్. తర్వాత రెడ్ కలర్లో ఉండే అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్, ఆ బ్లూ కలర్లో ఉండేదంతా వాల్యూస్.
వాల్యూ. కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ కాంబినేషన్ అక్కడ పెట్టాలి. పెట్టేటప్పుడు ముందు @ సింబల్ ఉంచాలి. @ సింబల్ ఏం Okay. చెప్తుంది అంటే అది అట్రిబ్యూట్, ఇది ఒక అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ @ సింబల్. ఓకేనా? Okay. So that's how you need to identify the element uniquely. To identify the element uniquely, we are using XPath. ఇంటర్వ్యూలో ఇది అడుగుతాడు మిమ్మల్ని. Why you are going for XPath? అంటాడు. In which situations we can go for? So whatever the existing locators are there, ID, name, or other things, with those elements, with those locators, if I am not able to find the element uniquely, then I can go for XPath. Okay. This is one of the syntax to find the element. Okay. Sometimes I can find the element based on the text. ఈ బ్రాకెట్ మధ్యలో ఉండేవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఒక ట్యాగ్, బటన్ అనేది ఒక ట్యాగ్, రైట్? ఈ బటన్ కి ఇది ఒక ట్యాగ్, రైట్? ఈ మధ్యలో గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని టెక్స్ట్ అంటారు. Okay. ఓకే. వాట్ వి యూస్ టు కాల్, లోపల ఉండేవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్. ఒక ట్యాగ్ కి లోపల రెడ్ కలర్ లో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్, బ్లూ అంతా ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, వాల్యూస్. సో ఈ బిట్వీన్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ సింబల్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, దిస్ లాగిన్, sign up, or all these are the text, right? So if I want to find the element based on the text, etla, how? So there is to identify the text, we have one function that we can use in the XPath. What is the function name? To find the element contains. Okay, contains text equals to text, also a function. So text equals to whatever the text you are interested. For example, what is my text? Login. Okay, na? So ఇది ఏంటి ఫంక్షన్? If you are depending on the text, what is the function? Contains. Contains Contains. కాదు. Contains partial text కి. Okay, text కి, text is a function. Text equals to login. మీకు ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసారా ఇక్కడ, Context. లాగిన్. సో ఇది దాన్ని వాడాలి. టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు లాగిన్. ఇఫ్ యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్, ఐ వాంట్ టు రైట్ // ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? బటన్. Button. ఓకే. టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు, దెర్ ఇస్ నో @ సింబల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్రిబ్యూట్ కదా. LOGIN, లాగిన్ బటన్. సో దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ కదా. ట్యాగ్ నేమ్, function, my function is a text equals to login. Login. ఇవి దీనికి లాజిక్లు ఏం లేవు, మీకు గుర్తు పెట్టుకోవడమే ప్రాసెస్. ఎక్స్పాత్లు గుర్తు లేకపోతే కష్టం, ఇంకా మీరు అస్సలు పనికిరారు. ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకో మనం ఆటోమేషనే చేయలేము. సో ఇక్కడ ఏంటి టెక్స్ట్కి అయితే ట్యాగ్ నేమ్, టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఆర్ ద టెక్స్ట్. Text equal to login. అక్కడ లాగిన్ ఉంది కాబట్టి లాగిన్ అన్నా. ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటే అది వాడుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రాయాలి ఎక్స్పాత్, ఏం రాస్తుంది? Sign up. Login into your account. సో దానికి రాయాలి ఎక్స్పాత్, ఏం రాస్తారు? ఎక్స్పాత్ చెప్పండి దీనికి. // H2 ఎక్కడ ఉంది అది? ఇక్కడ H2 H2 open braces text equal to
Log into your account. బ్రాకెట్లు ఎవరు పెడతారు? టెక్స్ట్ Open braces equal to log into Log your into account. your account. Close bracket. ఓకే. Yeah. ఇది దేనికి ఎక్స్పాత్ దీనిది చూడండి. దిస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్. రైట్ గైస్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? టెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఈ బ్రాకెట్లో టెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకుని రాయాలంటే ఎట్లా? ట్యాగ్ నేమ్ Tag name, bracket, ఎట్ ది రేట్ ఉండిద్దా? open parenthesis, Less. no It's not accurate. No. value. Value. ఇది టెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, Yes. నాకు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ సార్ వాల్యూ కాదు టెక్స్ట్ కాదు సార్ అది. అదేనా బాగా టెక్స్ట్ వాల్యూ, ఏదో ఒక వాల్యూ, ఆ రెండు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ దీంట్లో ఉన్నది. ఓకే, టెక్స్ట్ అనేది అంటే వాల్యూస్ ఫంక్షన్. అంటే బ్లూ కలర్ అని చెప్పారు కదా సార్, వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరైనా. ఇవన్నీ ఇది లోపల ఉన్నాయి యాట్రిబ్యూట్స్. నేను లోపల ఉన్న వాటికి వెళ్ళాలా. యా ఓకే ఐఎమ్ డిపెండింగ్ హియర్. గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని, దాన్ని ఆ టెక్స్ట్ అంటారు. ఓకే, సో దాన్ని వాడుతున్నాను. ఓకే సార్ హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకున్నాను సార్ టైప్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, లాగిన్ టు యువర్ అకౌంట్ పెద్ద టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది కదా. లేకపోతే ఇదేంటో చూడండి. దీనికి చెప్పండి. దీనికి చెప్పండి, ఎక్స్పర్ట్ చెప్పాలి. సార్ కన్ఫ్యూజ్ దీనికి టెక్స్ట్ నేను దీన్ని పట్టుకోవాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎలిమెంట్. దీన్ని చెప్పండి తొందరగా, ఫాస్ట్. పారాగ్రాఫ్ సార్, పారాగ్రాఫ్ సార్. అక్కడ ఏం డబుల్ కనిపిస్తుంది? స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ పి Double. ట్యాగ్ నేమ్ పి /P. వచ్చిందమ్మో. Open. ఓపెన్ బ్రాకెట్ Text. get to text open parenthesis Is equal to text value. get the most recent updates from లైక్ దిస్. కానీ ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ ఉంది, నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అవును సార్. అంటే నేను చేయలేను. ఏం చేద్దామంటే నేను ఐ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద పార్షియల్ టెక్స్ట్, మొత్తం కాకుండా. సో పార్షియల్ టెక్స్ట్కి ఏంటంటే, పార్షియల్ టెక్స్ట్కి కంటైన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. అంటే ఫుల్ టెక్స్ట్ కాకుండా నువ్వు కొంచెం రాసినా కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. పార్షియల్ టెక్స్ట్ కంటైన్స్ అనేది ఒక ఫంక్షను. ఏంటిది? ఫంక్షను. Contains అనేది అంటే function. ఏంటి సింబల్? గ్రేటర్ దా ఇది ఉండేది, Greater than. బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, బ్రేసెస్, Close bracket. parenthesis పెరాంథసిస్. ఓకే, ఇది ఉండేది. దీంట్లో టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు, ఈసారి ఈక్వల్ అనకూడదు. ఈక్వల్ అన్నామంటే ఫుల్ టెక్స్ట్ కామా పార్షియల్ టెక్స్ట్. ఓకే, నేనేమంటాను అంటే రీసెంట్ అప్డేట్స్ మొత్తం రాయట్లా, పార్షియల్ ఏదో ఒకటి నా ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోండి. పార్షియల్ దాంట్లో మ్యాచ్ అయితే వచ్చేసింది. recent ఓకే, updates. ఇట్లా రాయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఏం రాశాను? కంటైన్స్ అనేది ఒక ఫంక్షను. అవునా? కంటైన్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ముందు ఇట్లా రాసుకున్నాం, రైట్? దాంట్లోపల టెక్స్ట్ అనేది ఇంకో ఫంక్షన్ వాడుతున్నాం. టెక్స్ట్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈజ్ మై టెక్స్ట్? Comma. టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు కామా, ఈక్వల్ కాదు కామా పెట్టాలి. వాట్ ఈజ్ Comma. మై టెక్స్ట్? రీసెంట్ అప్డేట్స్. Updates. దీని ముందు ఏం పెట్టాలి? Comma. బ్రాకెట్, Contains bracket. ఈ Close బ్రాకెట్, bracket.
దాని ముందు డబల్ స్లాష్ డబల్ స్లాష్ ఏం Tag ట్యాగ్ name. ఇది పియా P, ట్యాగ్. paragraph. ఓకే, కంటెంట్స్ ఫంక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ సార్లు దీని మీద డిపెండ్ అవుతాం. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ద XPath. చూడండి, ఈవెన్ దో ఐ ప్రొవైడెడ్ ద పార్షియల్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ గాట్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ అనేది మొత్తం టెక్స్ట్ ఉంది. అయినా సరే ఐ డిపెండ్ ఆన్ ద పార్షియల్ టెక్స్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫుల్ టెక్స్ట్. ఓకేనా, ఇది సింటాక్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద పార్షియల్ టెక్స్ట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సార్. ఇదే XPath అంటే. XPath అంత ఈజీగా లేదా? ఒకటి యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ, రెండు టెక్స్ట్ అండ్ వాల్యూ, ఇంతే. ఇంకో గెస్ట్ వచ్చారు. ఓకేనా, ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా XPath ఐడెంటిఫై చేయడంలో? శ్వేత, కరిష్మా సార్ నో ఇది సార్. గుర్తు పెట్టుకోవడమేనమ్మా, దీనికి ఓకే మ్యాజిక్ ఏమీ సార్. లేదు. సింటాక్స్, ఓకే సార్. ఈ సింటాక్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏందో తెలియాలి, వాల్యూస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఏందో తెలియాలి. ఓకే, సో ఇది XPath, బేసిక్స్ ఆఫ్ XPath. ఇంకా చాలా ఉంది. ఓకే, సో ముందు ఇది అర్థం చేసుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇప్పుడు మీకు ఎలిమెంట్స్ మొత్తం మీకు వచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు మీకు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నా మీరు ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేసుల్లో ఏ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నా చేయగలుగుతారు, అవునా కదా? XPath వచ్చింది కాబట్టి XPath ఈజ్ ద హార్ట్. ఇప్పుడు అన్నిసార్లు మీకు లొకేటర్స్ ఐడి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, నేమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ ద ఐడి ఇక్కడ. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఐడి, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐడి. వాట్ యూ కెన్ డూ? యూ కెన్ గో ఫర్ XPath. XPath ఏముంది, చాలా సింపుల్. @attribute ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. ఏదైనా యూనిక్గా ఉంది ఐడెంటిఫై చేయండి, అవునా కాదా కరిష్మా? Yes, sir. అది కూడా కష్టంగా ఉందా? నో సార్. ఎన్ని నువ్వు చేశారు చేసావా? సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా గారు? చేయలే కదా? నాకు అవుట్పుట్ రావట్లేదు సార్. ఆ సెట్టింగ్స్ ఏం ప్రాబ్లమ్ తెలియదు. చేస్తున్నాను చేయడానికి. నేను మీకు ఒకడిని యాడ్ చేశా, మీ గ్రూప్ ఒకడిని లీడ్ చేశా. ఏం చేస్తున్నారు అతను ఎవరు? మీరు? ఏం చేస్తున్నారు? కనెక్ట్ అయ్యారా అసలు? అసలు కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు సార్. రాజు సార్ చెప్పారు కానీ తన వర్కింగ్ అన్నారు కదా, నేను కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఏంటేంటి? రాజునేనా మిమ్మల్ని చెప్పింది? అవును, రాజునే కదా నేను మెన్షన్ చేసింది మీకు. అదే మెన్షన్ రాజు చేశారు. నీకు ఎవరెవరిని అప్పగించాను? కరిష్మా గారిని. కరిష్మా ఒక్కనేనా? ఇంకెవరిని అప్పచెప్తుంది లేదా? లేదు సార్, కరిష్మా మీరు గారిని. ఫ్రీగా ఎప్పుడు ఉంటారు? మీరు నువ్వు మెసేజ్ ఆయన పెట్టండి, ఒక నేను మెసేజ్ చెప్తాను. చేయమ్మా. ఆయన వర్క్ సరే, చేసుకుంటా ఉంటాడు. అదే కదా సార్, అందుకని నేను డిస్టర్బ్ చేయలేకపోతున్నాను. డిస్టర్బ్ చేయలేదు అట్లా. ఎందుకు మనకి? నువ్వు అసలు కనెక్టే కాలేదు, మీరు డిస్టర్బ్ చెప్పకపోతే చేయలేదు నాకు ఎలా కదా? తెలుస్తుంది? ఓకే, సార్ నేను మాలిక్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు దాని మీదే ఫోకస్ కదా అని కొంచెం వాళ్ళని ఎవరినైనా అడుగు, నువ్వు టెస్ట్ అడుగుతున్నాను. కేసు కానీ రాయలేదు. కానీ నాకు యూజ్ అయితే రాశాను సార్. స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను చూడండి మీ మొబైల్ కి. రిజల్ట్ రావాలిగా. రిజల్ట్ రావట్లేదు, అదే కదా నా బాధ. అదే చేస్తున్నా అడిగావా? యూజ్ అవ్వట్లేదు. అడిగావా? క్వశ్చన్ నంబర్ 1 అడిగాను సార్. అడిగావా? అడిగాను. ఎనీ డెస్క్ మీద కూడా ట్రై చేశారు కానీ రావట్లేదు ఏదో. ఎవరు రావట్లేదని చెప్పారు? తను మాలిక్ కి చేశాను, ఖాసిం కి చేశాను.
వీళ్ళిద్దరికీ అంతమంది చెప్పలేదా నీకు? మిగతా వాళ్ళు వర్కింగ్. మరి నీకు ఒకరిని అసైన్ చేశా, రాజుని. సరే తనని ఫాలో అవుతాను సార్. ఇప్పుడు మీరు ఉమ్. చెప్పారు కదా, ఈ రోజు నుంచి ఫాలో అవుతాను. ఎందుకంటే ఇది రాలేదనుకో ఇంకా వేస్ట్. మనం ఓకే సార్. ఆటోమేషన్ పనికిరావు అంతే, ఓకే. మన వల్ల కాదు. లేదు, ఈ రోజు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ సింటాక్స్లే, దీంట్లో ఏం పెద్ద టఫెస్ట్ పాయింట్ ఏం లేదు. ట్యాగ్ నేమ్, అసలు ట్యాగ్స్ ఏందో అర్థం కావాలి, యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ, అయిపోయా. తెలుసు సార్, రెండు ట్యాక్స్ టెక్స్ట్ తెలుసు, వాల్యూస్ తెలుసు. గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ మధ్యలో ఉండే టెక్స్ట్ నే మనం వాడాలి. ఓకే. ఓకే, రెడ్ అది కలర్ లో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్, బ్లూ కలర్ లో వాల్యూస్, అవి తెలుస్తున్నాయి. వర్క్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాస్తున్నాను, కానీ అది ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వట్లేదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వట్లేదంటే ఏదో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటాయి, చిన్న ఎర్రర్స్. ఓకే. పక్కన వాళ్ళని హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎక్స్పాత్ రాస్తున్నా. ఓకే, సార్ మాకు ఇలా రావట్లేదు ఎందుకు సార్? ఏది హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అలా ఇప్పుడు మీకు రావట్లేదా? వస్తుంది కదా. ఇదా? అవును సార్. ఏం చేశాను చెప్పు. ఇన్స్పెక్ట్ లో వెళ్ళారు సార్, రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ లో ఫంక్షన్ వెళ్ళారు. F12 ఆ, F12 కొడితే రావాలి. జస్ట్ F12 కొట్టు, ఇన్స్పెక్ట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చిందా? F12 కొట్టు, అది జస్ట్ ఒకటే F12 సార్. కొట్టు. వచ్చిందా? ఒక్క నిమిషం సార్, క్లోజ్ చేస్తున్నా మళ్ళీ. ఆ? 1 సెకండ్ సార్. F12 బాబు వచ్చిందా రాలేదా? మీరు చెప్పారు కదా సార్, వచ్చింది సార్. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి చేయమన్నారు కదా. అదొకటి లేదు. F12 జస్ట్ F12 కీ కొడితే అది వచ్చింది. ఓకేనా? వచ్చిన తర్వాత నీకు సార్ కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఈ కర్సర్ ఉందా? ఉంది సార్. అక్కడ మూవ్ చేయి. అక్కడ నీకు చేశాను సార్. నీ ఎలిమెంట్ ఇది అని. సో దాంట్లో ఎక్స్పాత్ రాసుకో. ఓకేనా? సో ఇది మేజర్గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఒకటి యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ, రెండు టెక్స్ట్ అండ్ వాల్యూ. పార్షియల్ టెక్స్ట్ అయితే కంటైన్స్ ఫంక్షన్ వాడాలి. అయిపోయిందా? పార్షియల్ టెక్స్ట్ అయితే కంటైన్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఫంక్షన్కి బ్రాకెట్స్, ఫంక్షన్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి. ఆ ఫంక్షన్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఏ ఫంక్షన్ వాడుతున్నావు, మళ్ళీ టెక్స్ట్ అనేది అండ్ రీసెంట్ అప్డేట్స్, ఏ వాల్యూ కావాలంటే అది. సో ఇట్లా మీరు టెక్స్ట్ బేస్డ్ ఇది రాస్తారు. ఓకే, ఇది ఎక్స్పాత్. ఇంతే, చాలా సింపుల్ ఎక్స్పాత్. ఎంత సింపుల్ చూడండి. రైట్? ఈ ఎక్స్పాత్లో రెండు రకాల ఎక్స్పాత్లు ఉంటాయి మేజర్గా. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పాత్కి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ 4 వస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాత్, వెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఎక్స్పాత్. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాత్. ఎక్స్పాత్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్, రెండు రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్ వీ డన్ నౌ, అప్ టు నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. మరి వాట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అంటే ఏంటో చూడండి. అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, రైట్? దీని ఎక్స్పాత్ రాయాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళి, ఇది షార్ట్ కట్, దీన్ని వాడొద్దు మీరు. ఇది ఎప్పుడు వాడతారంటే మరీ మీ పరిస్థితి బాగాలేదు, మీకు ఎక్స్పాత్ రాయడం రావట్లేదు, అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని వాడండి. లేదబ్బా, కాపీ సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సైడ్ మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళారా, ఇది హైలైట్ అయి ఉందా, రైట్ క్లిక్, కాపీ. కాపీ ఎక్స్పాత్ అంటే మీకు రిలేటివ్, ఇప్పుడు మనం రాసిన ఎక్స్పాత్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాపీ ఫుల్ ఎక్స్పాత్ అనండి. అన్నారా? కంట్రోల్ F. ఇది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫుల్ ఎక్స్పాత్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ నోడ్. దీనికి స్టార్టింగ్ నోడ్ ఏంటి? HTML ట్యాగ్. ఓకే, దాంట్లో మన కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంది? బాడీలో ఉంది. బాడీలో ఉంది. బాడీలో వన్ తర్వాత ఆఫ్ ద section. సెక్షన్ అనేది ఉంది.
ఈ సెక్షన్ లో కొన్ని డివ్స్ దాని ఉంది. తర్వాత ఈ div ఉంది, కంటైనర్ ఉంది, దాంట్లో ఇంకో డివ్ ఉంది, మూడో div లో ఇంకోటి ఉంది, ఎక్కడో div లో పై నుంచి అంటే అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ వన్ Form- వర్డ్ లో form లో చెప్పాలంటే అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్. రూట్ నోడ్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ ఏంటి? HTML. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ సింగిల్ స్లాష్. మనం ఇందాక రిలేటివ్ ఎక్స్ పాత్ రాసేటప్పుడు డబల్ స్లాష్, స్టార్టెడ్ విత్ డబల్ Double స్లాష్. slash. ఇది ఇంటర్వ్యూ For- క్వశ్చన్, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో డబల్ స్లాష్ తో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మన రిలేటివ్ ఎక్స్ పాత్ అయితే డబల్ స్లాష్ స్టార్ట్ అయింది. అదే ఎక్స్ పాత్ అనుకోండి, ఫుల్ ఎక్స్ పాత్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ అంటారు దీన్ని. ఈ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఫుల్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ స్టార్ట్స్ విత్ సింగిల్ స్లాష్ అండ్ రూట్ నోడ్. వాట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్ అంటే మీ వెబ్ పేజ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద HTML. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయింది కదా. సో ఆ HTML పేజ్లో బాడీ అనే దాంట్లో ఒక సెక్షన్ ఉంది, దానికి కొన్ని డివ్స్ ఉన్నాయి, ఆ డివ్లో ఇంకో డివ్ ఉంది, అది అట్లా అంటే